كيف ما قلت حنا واجدين في اي سيناريو. ضروري خصنا نكونوا واجدين في هذا الوقت اللي غادي نلعبوا ان شاء الله، وما نبداوش نفتشوا على لي زيسكيوز. انا ملي كنت كنهضر على الساعه كنهضر على ماشي على الجو، على الجمهور كنهضر حتى هو. الجمهور كيعجبو اكثر ملي كيشوف يتفرج لي ماتش في الليل وكاين لامبيونس وكلشي. مي بون ابخي تاع اليوم الجمهور غادي يكون حراره، الشمس غادي تضرب فيهم في لي تريبون وكلشي. مي ماشي مشكل، حنا واجدين في اي سيناريو. وجدنا الدراري اون في با مال دونترينمون حتى في النهار باش يولفوا اوكاو الماتش ما يتلعبش مع 8. مي بون il faut s'adapter. Le football هو هذاك، c'est celui qui s'adapte le plus vite اللي كيربح الماتشات جينيرالمون. خصك تادابتا على الجو، خصك تادابتا على الفرقه ضد من كتلعب. دونك المهم اون اي بريباري سور تو لي سيناريو، ماشي ما عندناش مشكل مع الوقت. مي بون خصنا نقولوها ملي ما متفقينش على لو شونجمون دور، خصنا نقولوها حتى هي باش من بعد في لو فيتور ماشي يديروا ساعه ومن بعد يبدلوا ساعه هكاك. moi les finales de compétition كيتلعبوا في الليل، ما كيتلعبوش بالنهار، باسكو غادي تلعب انت لا 3 4 بلاص غادي تلعبها مع 8 ولا فينال غادي تلعبها مع 3، ومن بعد كتبدلها في الديرني مومون. انت عطيتي واحد لو كالوندريي بور توت لا جوري دو لا كومبيتيسيون وجيتي انت بدلتي كلشي، ماشي مشكل. حنا وصادات ما عندناش مشكل في هادشي، وان شاء الله هاد الكاس غادي يبقى عندنا. الوغ حنا واجدين باش نلعبوا هذا الماتش في هذه الساعه، باسكو دو توت فاسون اللعابه ديالنا في لي كلوب ديالهم كيلعبوا في هذه الساعه، كيلعبوا مع 3 مع 4، ما كيلعبوش في الليل. دونك راهم مولفين يلعبوا في هذا الوقت. و سكي كونسيرن هادشي ديال البينالتيات، كيف كنقول ملي كنربحوا ماتش خصنا نساو هاد لا فيكتوار. دونك ملي كنديروا شي حاجه اللي ماشي هذيك خصنا نساو ونتعلموا منها، وكنتعلموا اكثر من هادشي اللي كنديروا خايب من هادشي اللي كنديروا مزيان. حيت ملي كدير شي حاجه مزيانه صحابك صافي وصلتي وكلشي، مي ملي كدير شي حاجه اللي ماشي هذيك كتشوف علاش درتيها خايبه وكتعلم باش ما سي فغي. كيف ما كنقولوا حقرنا شويه ديك، بون ماشي حقرنا، انا ما حقرتهاش، الناس حقروا شويه هاد ليكيب دو مالي، ساشون كو هاد الفرقه ديما كتوصل بعيد في لي كومبيتيسيون وكتوصل بعيد. Et je pense qu'une année où il y avait, je crois que c'était une Coupe du Monde ou qu'ils jouent contre l'Espagne, quelque chose comme ça, où Seydou Keita, joueur malien, avait été le meilleur joueur du tournoi. Donc ça veut dire que Seydou qui a un grand ami à moi, qu'ils ont toujours des très bons joueurs, des très bonnes académies, ça va très loin dans les compétitions. Mais Anna Mahgartash, quand ils ont joué contre le Burkina par exemple, je savais que ça allait être un match difficile. Anna, on a joué contre le Burkina sur un match amical Mahmoura, on les a battus 1-0. J'étais même surpris que le Burkina aille aussi loin dans cette compétition, mais comme quoi, la Coupe d'Afrique, la compétition, les matchs, il y a une motivation, on se transcende pour arriver le plus loin possible. Il y a beaucoup de pression peut-être aux joueurs d'arriver loin pour se qualifier avec la Coupe du Monde. Les scénarios, marquer rapidement, ne pas marquer rapidement, marquer en deuxième mi-temps. Dima كنهضروا مع الدراري باش واخا ما نماركيوش في les premières minutes ماشي مشكل. الماتش مازال طويل وخصهم يكونوا concentrés le plus longtemps possible، يكونوا organisés le plus longtemps possible باش يكون عندهم الفرصه باش يربحوا الماتشات. ماشي حنا عارفين المالي فرقه مزيانه كنحترموها وديما كنحترموا الادفيرسير، مي انا كنشوف اللعابه ديالي ولا اللعابه ديالي كيكونوا في المستوى ما نخافش من اي فرقه، ما نخافش بها. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on prépare ça, ça fait longtemps qu'on attend ce moment. On va avoir la chance
de pouvoir jouer une finale de Coupe d'Afrique. C'est le rêve de tout entraîneur, de tout joueur, de tout supporter. On a vraiment hâte que ce match arrive et on est préparé pour affronter cette équipe du Mali le mieux possible. Ouais, il y a une certaine pression parce qu'on est chez nous, parce que notre public attend cette finale, cette victoire, Inch'Allah. Mais bon, on est préparé à ça, nos joueurs sont motivés, ils ont vraiment envie d'arriver à ce match le plus rapidement possible. Je pense que le seul hic dans cette finale, c'est le relais du match. Je pense qu'une finale à 20h, ça aurait été mieux. Mais bon, on est préparé à tout et on va affronter ce match contre le Mali le mieux possible, tout en respectant l'adversaire, parce que cette équipe malienne est vraiment une bonne équipe. Une nation qui est habituée à arriver sur le dernier carré dans les compétitions de jeunes. Mais bon, nos joueurs sont prêts pour gagner ce match. Alors, en enlevant la pression le plus possible aux joueurs, en leur disant de prendre plaisir, de prendre le plus de plaisir à jouer cette finale. C'est pas, comme j'ai dit, c'est pas tous les ans qu'on peut jouer une finale, même si en commençant une compétition, on aspire tout le temps à aller le plus loin possible. Regarder ce qui a été fait les matchs précédents contre cette équipe du Mali, essayer de répéter les mêmes prestations ou améliorer, voir leurs défauts et essayer de gagner le match de la meilleure manière possible, même si tous les matchs ne se ressemblent pas. Souvent, le football malien reste le même, leur philosophie reste la même, le type de joueurs sont les mêmes, donc il va falloir s'adapter à ça. Oui, bien sûr, dans les analyses à la Mali, durant la compétition, on a pas mal de fois le système de jeu. عارفين اللعابه ديالهم اللي مزيانين, عارفين les défauts ديالهم حتى هما. Donc هادشي ديال l'analyse de la préparation ديال الماتش ما عندناش مشكل, عندنا الناس اللي كيخدموا على هادشي باش نوصلوا avec le plus d'informations possible avant de jouer de Dad el-Farqa. Et ensuite, bien sûr, حنا بغينا نكتبوا l'histoire du football marocain et c'est tout un honneur. Ce sera, Inch'Allah, si on la gagne, tout un honneur pour moi, comme le premier entraîneur avec les premiers joueurs qui va gagner cette Coupe d'Afrique U17. Et ça montre en plus que avec la Coupe d'Afrique, Machi Sahel, pour une finale Machi Sahel. Donc la gagner, ce sera vraiment une très belle histoire. Mais moi, j'ai encore des objectifs encore plus grands, c'est de la gagner 2 fois d'affilée. Parce que j'ai une génération 2009 qui arrive encore, qui est exceptionnelle. C'est ça? Bonjour à vous deux. Bonjour. La question elle est pour toi, Adam. Toi, Adam, le pitchoun du TDC, dis-moi, qu'est-ce que représente pour toi une CAN U17? Puisque c'est la première que tu as joué. Quelles leçons tu as appris à travers cette compétition, que ce soit sur le terrain ou hors du terrain? Comme toute finale, ça va être un match difficile. Ça va être un match qui va jouer sur les détails, qui va jouer sur la fraîcheur physique. Mais bon, nos joueurs sont préparés pour affronter au mieux cette finale et rentrer dans l'histoire. On sait que le Mali l'a gagné pas mal de fois, ils sont habitués. Mais bon, ça, c'est pas un problème sur un match. Ce qui s'est fait avant, c'est pas ces joueurs-là qui ont gagné cette Coupe d'Afrique qu'ils ont pu gagner auparavant. Donc pour eux aussi c'est une première de jouer une finale de Coupe d'Afrique, donc on est à 50-50. Il y a du calcul qu'il faut faire. Moi par exemple j'ai une autre statistique, c'est que le Mali a pris chaque fois des buts dans tous les matchs. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui encaisse, mais c'est une équipe aussi qui est capable de marquer. Donc اي ماتش ماشي بحال لازم نحسن ماشي بحال سي فري كهذاك الماتش ديال كوت ديفوار ما كانش ساهل on a gagné كو بينالتي donc il va pas être pareil. Samedi contre le Mali ça va être vraiment un autre match. حنا خصنا نوجدوا d'une autre manière le match ديال نهار السبت ان شاء الله
parce que l'adversaire ils ont d'autres qualités, ils jouent dans un autre système de jeu, leur manière de jouer est différente aussi, le gabarit des joueurs est aussi différent, les Ivoiriens étaient très costauds. Je pense que le Mali a aussi des joueurs qui sont de grande taille et assez forts, mais moins que les Ivoiriens. Donc le match il va être vraiment différent. Ça fait plaisir de voir que le football africain va bien. Ça fait plaisir de voir qu'on est sur la bonne voie. À chaque compétition, on a des joueurs qui sortent du lot, que ce soit les Marocains ou les autres nations. Au final, on est tous africains. Donc on a envie que des joueurs se fassent voir et qu'ensuite peut-être partir jouer en Europe pour arriver au monde professionnel et puis sortir leur famille du besoin, c'est ce qu'on a envie. Et comme ça, c'est vraiment important qu'on joue ces compétitions et que nos produits, nos joueurs africains sortent du continent et aillent nous faire rêver en Champions League ou dans les plus grands clubs d'Europe. تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.